Good morning, friends. Now today, I am going to teach you very important poem of 12th class English known as Money. This poem is written by a famous poet known as W. H. Davis. With the help of this particular poem, the poet says that money is not everything. If you want to get a real happiness in your personal life, then money is not the essential one for getting happiness in your personal life. If you want to take a lot of enjoy in your life, then if you have a real friends, then you have to take a lot of enjoy while leading your personal life also. So money is not only factor which gives to you one kind of happiness. But if you wanted to give a real happiness in your personal life, then if you have a real friends with you, real friends, not a false friends, not a selfish friends. If you have a real friends with you, then you will take a lot of enjoy for each and every moment of your life. So now today I am going to teach you the poem known as Money. Just see each and every stanza's explanation in Marathi. First one, when I had money, oh, the poet said that when I had lots of money, but oh, that means I knew no joy till I went poor. That means I don't get real happiness till I went poor. For many false friends as a pain came knocking all day at my door. When I have lots of money with me, then there are so many false friends came near to me. They always knocking door, and they just came towards me to demanding a lot of money. They came here for only demanding money, and so that they were not a true friends of myself. They were a false one. पोएट म्हणजे कवी मराठीतून सांगतायत जेव्हा माझ्याकडे भरपूर पैसा होता खऱ्या अर्थानं जोपर्यंत मी गरीब झालो नाही तोपर्यंत मला जीवनाचा आनंद घेता येणार नाही किंवा घेता आला नाही. जेव्हा मी भरपूर माझ्याकडे पैसा होता त्यावेळेला अनेक स्वार्थी मित्र रात्रंदिवस येऊन माझा दरवाजा वाजवायचे. म्हणजे अनेक स्वार्थी मित्र माझ्याकडे यायचे. माझ्याकडे भरपूर पैसा होता तेव्हा माझ्याकडे भरपूर मित्र यायचे पण ते स्वार्थी असायचे. जसे सेकंड स्टांजा, they felt like a child that holds a trumpet that he must not blow. Then I know that when they came towards me at that time, my position is that I felt like a child that holds a trumpet in his hand. But just see, there is a man who is going to be dead, and because of that particular situation, I don't speak, I don't dare to sing that particular song with the help of trumpet. Because of that, just say the position, wretched condition is in front of myself, and so that it is happening. जसे लेखक म्हणतायत कवी म्हणतायत की माझी पोझिशन अशी झाली होती की एखाद्या मुलाच्या हातात तुतारी दिलेले वाजवायचे वाद्य तुतारी दिलेले
पण शेजारीच एका माणसाचा मृत्यू झालेला आहे आणि त्यामुळे तो व्यक्ती तुतारी वाजवू शकत नाही आहे, तुतारी वाजवू शकत नाही, अशी माझी दशा झालेली आहे. खऱ्या अर्थानं अशी माझी दशा झालेली आहे की खरोखरच हे जग एवढं स्वार्थी आहे की त्याच दिवशी खऱ्या अर्थानं माझ्या हातात त्यांनी तुतारी दिलेली आहे, पण मी ती वाजवू शकत नाही, कारण मी आता सांगितलं शेजारीच एका व्यक्तीचा काय झालेला आहे रे, मृत्यू झालेला आहे. त्या पोझिशनमुळं मी तुतारी वाजवू शकत नाही. Jesse, stanza number 31. Much have I thought of life and seen how the poor man's hurt are evil eyes and how they vows do hum like beads, but they walk from morn till night. Jesse, much have I thought of life and seen. मी माझ्या जीवनाबद्दल भरपूर विचार केला. हाऊ poor man's hurt are evil light. गरीब माणसं आपलं जीवन किती आनंदानं जगतात. Whenever they don't have any money, but they have to take a lot of enjoy for each and every moment of their life. You see, and how they views her. You see, wives do hum like bees, but they work whenever they have to do. They work from morning till night, but while working till day to night, they have to take also lot of enjoy while going on their work. The poet said that. माझ्या जीवनामध्ये मी असेही प्रसंग पाहिले, पण मी हेही पाहिलं की कशा पद्धतीने गरीब माणसं त्यांच्याकडे पैसा नसताना सुद्धा त्यांच्या जीवनातील प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेतात. आणि कशा प्रकारे त्या गरीब माणसाच्या बायकासुद्धा त्यांचं दररोज दिलेलं कार्य सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत करत, कार्य करताना सुद्धा ते आपल्या प्रत्येक जीवनातील प्रत्येक आणि दिवसातील प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेतात. हे मी पाहिलं. म्हणजे आनंद आपल्याला पाहिजे असेल, जीवनामध्ये आनंद घ्यायचा असेल, तर फक्त पैसाच लागतो असं नाही. जसे नेक्स्ट वन. सो वेन आय हिअर दिस poor ones laugh, the poet said that when I hear they laugh, poor ones laugh, poor people's laugh, and see the rich ones coldly frown, and when I saw towards the rich people, and they coldly frown onto their face. Another thing that is such as poor men think I need not to go up so much as rich men should come down. Poor people always take a lot of enjoy at the each and every moment of their life. But the rich ones do not take a lot of enjoy of their life whenever they have a lot of money. बघा, लेखक म्हणतायत, कवी म्हणतायत की मी त्यावेळेला गरिबांच्या चेहऱ्यावरचं हसू पाहिलं आणि त्याच वेळेला श्रीमंताच्या चेहऱ्यावरती आट्या पडताना पाहिल्या. म्हणजे काय, नाराज असताना, नाराज दिसताना मी पाहिलं. त्यावेळेला poor men think I need not to go up so much as rich men should come down. की गरीब माणूस गरीब असला तरी खरोखरच त्याचं प्रत्येक जीवनातील प्रत्येक क्षण आनंदानं जगतोय. आणि श्रीमंत माणूस, लक्षात घ्या, श्रीमंत असताना सुद्धा तो जीवनाचा आनंद घेताना दिसत नाही. ही गोष्ट मला खटकली, ही गोष्ट मला वाईट वाटली, या गोष्टीच मला वाईट वाटलं. Just the last one. When I had money, oh, the poet said that. When I had lots of money, oh, my many friends proved are untrue. Just see, there are so many friends who just keep towards me when I have lots of money, when I'm rich. But
There are so many friends proved all untrue. But now I am so poor. But now I have no money. But my friends are real. But only few. I have a few friends now. But they are pretty real one. They are not false ones. They are not false ones. They are pretty real ones. True friends is the most important part in our life. लेखक म्हणतायत, कवी म्हणतायत की जेव्हा माझ्याकडे भरपूर पैसा होता तेव्हा माझ्या अनेक मित्रांनी ते चुकीचे फ्रेंड्स आहेत दाखवलं. म्हणजे काय? लेखक म्हणतात पैसा होता त्यावेळेला ते माझ्याकडे यायचे, पण आता पैसा नसताना ते माझ्याकडे आले नाहीत. याचा अर्थ काय? ते खरे माझे स्वार्थी मित्र होते. पण आता जेव्हा माझ्याकडे पैसा नाहीये, मी खूप गरीब आहे, पण आता माझ्याकडं थोडेच मित्र राहिले. सुरुवातीला हजारो होते जेव्हा माझ्याकडे पैसा होता, त्यावेळेला ते स्वार्थी मित्र 24 तास माझ्याकडे यायचे. पण आता थोडेच बोटावर मोजण्यात की 1 ते 2च मित्र माझ्याकडे राहिलेत, माझ्या पाशी राहिलेत. पण ते खरे माझे रिअल फ्रेंड्स आहेत, खरे मित्र आहेत. आणि ते स्वार्थी नाहीत. ते माझ्याकडे पैशाकडे बघून आले नाहीत, तर ते माझ्या रिअल स्वभावाकडे बघून, माझे इंटरनल आउटर बिहेवियरकडे बघून आले. आणि ते माझे सच्चे मित्र आहेत. कारण मराठीतून म्हण आहे बघा, कपटी मित्रापेक्षा दिलदार शत्रू बरा. मुलांनो, त्यालाच मित्र म्हणायचं जो नेहमीच आपल्या सुखात सुख, आपल्या दुःखात दुःख, आपण आनंदी असताना तो आनंदी होतो, आपण दुःखात असताना दुःख प्रकट करतो, दुःख व्यक्त करतो, आपण चुकत असताना आपल्याला समजावून सांगतो, बऱ्याच वेळेला आपण चुकत असताना आपल्याला खडसावून बोलतो. तीच खरी आपली मित्र असतात. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आपल्या जीवनात आपले मित्र चांगले असतील, कारण मराठीतून म्हण आहे, जशी संगत तशीच येते जीवनाला रंगत. म्हणून मित्र चांगले ठेवा, चांगले मित्र ठेवा. गरीब असू द्यात पण चांगले मित्र ठेवा. दिसायला कशी असू द्या, असायला चांगले असले पाहिजेत. कारण त्यांच्या संगतीनं आपण घडतो आणि त्यांच्या संगतीनं आपलं जीवन घडतं. म्हणून संगत चांगली ठेवा. 100% तुम्ही आयुष्यात यशस्वी झाल्याशिवाय राहणार नाही. धन्यवाद. मी आज आपल्याला मनी ही कविता शिकवण्याचा प्रयत्न केला. मला असं वाटतं ही कविता आपल्याला समजलेली असावी. धन्यवाद. हा व्हिडिओ आवडल्यास यशा शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करून नोटिफिकेशन ऑन करा. धन्यवाद.